Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is first lecture about the chapter Method of Induction and Binomial Theorem. Now in this chapter we have to study at first method of induction. Then secondly we have to study binomial theorem. In that also you have to study what is general term of expansion, and then expanding binomial expression with negative powers and fractional index, and finally a detailed study of binomial coefficients. So that is expected. This is something different that we are going to study, method of induction. So I will just introduce what is this mathematical induction. Okay, so we will work on first what is mathematical induction. Okay, now you know that whenever we are studying mathematics, you have to prove various results, right? You have to prove various results, and to prove these results you are using various techniques. You know something called contradictory method of proving the results. In 10th standard also you have proved many results in geometry, in algebra also. Whenever you studied Pythagoras theorem, whenever you studied converse of Pythagoras theorem, then Apollonius theorem, then in case of similar triangles also you have studied many results, 3 parallel lines and true transversals, results like that. I hope you remember those results. And while proving those results you were using certain techniques, right? One of them is predictive logic. What is one technique? Which is called as a direct method. Direct method. Okay, now what you do here? Direct method, see, every theorem that you are going to prove has certain things that are given to you, right? Then there is something that you will like to prove, and so you will analyze whatever is given and then develop the proof. This is called direct method, correct? So most of the times you use direct method of proving the results. So you start with whatever is given, you explore the given material, and finally reach to the proof that you have to actually finally prove. But in some cases it is not possible. So what you do is you use a contradictory method. That is another way of proving the result. Contradictory method. Contradictory method also you have used in previous proofs that you have written. Contradictory method means what? Suppose I have to start at P and reach at Q. That means I have to prove P implies Q. P is given things and Q is what you want to prove. So if I generally what they do in contradictory method is whatever you want to prove, you assume opposite of that, right? You assume opposite of that and then prove that some contradiction will arise. You know, one example already you have done, if you remember, that you want to prove that root 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number. This was done in 10th standard also. Root 2 is irrational number, right? How to prove this? What you do is, proof आपण अशी लिहिली होती, if you remember, assume that root 2 is not irrational, किंवा त्याच्या विरुद्ध, म्हणजे irrational नाही म्हणजेच काय, rational number आहे. So assume that root 2 is rational. Now जर तो रॅशनल नंबर असेल तर आपल्याला माहिती आहे की तो आपल्याला P अपॉन Q या स्वरूपात लिहिता येतो, बरोबर ना? सो हे आपण उलटं ॲश्युम केलं. मला काय ॲक्च्युअली सिद्ध करायचं आहे? रूट 2 इज इरॅशनल नंबर. त्याच्याऐवजी मी काय ॲश्युम केलं की तो रॅशनल नंबर आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे जे मला सिद्ध करायचं आहे त्याच्या विरुद्ध मी ॲश्युम करतो आणि तिथून सुरुवात करतो आणि मग आपल्याला कुठेतरी कॉन्ट्राडिक्टरी रिझल्ट्स मिळतात जे आपण ॲक्सेप्ट नाही करू शकत.
मग जर √2 हा रॅशनल नंबर आहे असं मानलं तर आपण काय लिहिणार, दॅट इज √2 यू कॅन राईट ॲज पी अपॉन क्यू. रॅशनल नंबर म्हणजे काय असा लिहिता येतो आपल्याला तो पी अपॉन क्यू, वेअर पी अँड क्यू आर इंटीजर्स. ओके. आणि मग आपणाला ते जर समजा तुम्ही ते 6/15 लिहिलं तर 6/15 त्याच्यामधलं 6 म्हणजे 2 × 3 आहे आणि 15 म्हणजे 5 × 3 आहे. सो 3 आपण कॉमन जो त्यातला नंबर आहे तो काढून टाकू शकतो आणि त्याचं संक्षिप्त रूप घेऊ शकतो. म्हणजेच ते काय होईल, 6/15 हे काय होईल 2/5 होईल. कारण काय 3 काढून टाका आणि 2 आणि 5 यांचा GCD 1 आहे. म्हणजेच मला नेहमी कुठलाही रॅशनल नंबर त्यातला कॉमन फॅक्टर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचा काढून टाकू शकतो आपण. आणि म्हणजेच हे जे P/Q स्वरूपात लिहितो मी त्याच्यामध्ये P आणि Qचा GCD 1 आहे अशा स्वरूपात तो मी लिहू शकतो. हे जे काय ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे त्याचा अर्थ GCD ऑफ P अँड Q इज 1. कॉमन फॅक्टर त्यांचा फक्त 1 आहे. बघा कुठल्याही नंबरच्या बाबतीत मला हे करता येतं. समजा तुम्ही 23/46 हा रॅशनल नंबर लिहिला तर आय कॅन राईट इट ॲज 1/2. नाव देअर GCD इज 1. इफ यू टेक 6/15 जस्ट नाव आय टोल्ड यू, हे आपल्याला 2/3 असं लिहिता येईल. 2 आणि 3चा नाही सॉरी 2 आणि 5 असं मला लिहिता येईल 2/5. बघा GCD ऑफ 2 अँड 5 इज 1. मग असं जर मी लिहिलं ना असं लिहू शकतो का, तर मी तो रॅशनल नंबर आहे असं ॲश्युम केलं. लक्षात घ्या, ॲक्च्युअली मला प्रूव्ह करायचं आहे तो इरॅशनल आहे पण आम्ही रॅशनल आहे असं मानलं तर मग काय होणार, हे असं मला लिहिता येईल. म्हणजेच काय झालं P/Q हे √2 झालं. मग स्क्वेअर केले आपण तर ते काय होईल बघा, P²/Q² इज इक्वल टू 2 होईल. राईट. सो स्क्वेअरिंग वी कॅन से. म्हणजेच काय होणार बघा, P² इज इक्वल टू 2 × Q². दिस इज ऑब्वियस ना, हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण. मग ते इथे 2 × Q² आहे म्हणजेच हा P² आहे तो इव्हन झाला कारण त्याला 2ने भाग जातोय ना. सो P² इज इव्हन आणि P² जर इव्हन असेल तर P पण इव्हन पाहिजे. सी वी कॅन से दॅट इज सी दीज आर ऑल लॉजिकल फ्लो दॅट वी आर युझिंग. दॅट इज P इज इव्हन. का तर कुठल्याही इव्हन नंबरचा स्क्वेअर हा इव्हन असतो. P² जर इव्हन असेल तर P पण इव्हन पाहिजे. कारण जर P ऑड झाला तर कुठल्याही ऑड नंबरचा स्क्वेअर ऑड असतो. आपल्याला P² इव्हन माहिती आहे. सो P इज ऑल्सो इव्हन. आणि जर P इव्हन असेल तर आपल्याला P हा असा लिहिता येतो, दॅट इज वी कॅन राईट P इज इक्वल टू 2K फॉर सम K बिलॉंगिंग टू वॉट, Z इंटीजर्स. मग जर P म्हणजे 2Q असेल 2K असेल तर हे जे P² आहेत ते काय होणार बघा, म्हणजे ह्याला समजा मी 1 म्हटलं तर 1 बिकम्स काय होईल बघा, 1 इम्प्लाईज काय होईल P² इज इक्वल टू 2K. P जर 2K असेल तर हे 4K² होणार आणि दॅट इज इक्वल टू 2Q². म्हणजेच त्याचा अर्थ काय होतो, दॅट इम्प्लाईज Q² इज इक्वल टू 2 × K². 2ने भागलं मी दोन्ही बाजूला. राईट. म्हणजेच काय झालं, जसं मी इथे लॉजिक वापरलं की P² 2Q² असेल तर P² इव्हन आहे तर मग इथे पण Q² इज 2K² आहे. सो दॅट इम्प्लाईज वॉट, आय विल राईट इट हिअर Q इज इव्हन. ओके. आणि जर दॅट इज P/Q बोथ इव्हन म्हणजेच काय, ज्यांना 2ने भाग जातो. सो GCD ऑफ P अँड Q इज नॉट इक्वल टू 1 देन. तो किती असेल माहीत नाही पण तो दोन्ही इव्हन असतील तर त्यांचा GCD 1 असणार नाही. म्हणजे इथे जे तुम्ही मानलं होतं की P आणि Qचा GCD 1 आहे त्याला हे कॉन्ट्राडिक्शन आलं. हॅव यू अंडरस्टूड. म्हणजेच काय झालं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. ओके. म्हणजेच काय झालं, का आलं कॉन्ट्राडिक्शन आहे तर आपलं असम्पशन चुकीचं आहे. काय असम्पशन आहे आपलं, √2 इज रॅशनल. दॅट इज रॉंग. म्हणजे मग पुढे आपण असं लिहितो, सो अवर असम्पशन इज रॉंग. Okay, now when it is wrong assumption, what is true then? √2 is irrational is true. So finally you declare की √2 is irrational. कारण काय, हे जर तुम्ही असं मानलं √2 रॅशनल आहे तर आपल्याला हे असं चुकीचं कॉन्ट्राडिक्शन मिळतं. म्हणजे सो फायनली व्हॉट डज इट इम्प्लाइज, √2 इज इरॅशनल. मग हे जे तुमचं आहे ना, हे जे तुमचं
प्रूफ लिहिलं यालाच आपण काय म्हणतो, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. जे मला प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्या विरुद्ध मी ॲश्युम करायचं, तिथून सुरुवात करायची आणि मग डेव्हलप करत जायचं आणि फायनली ॲट सम स्टेज यू विल गेट समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. देअर यू विल से की आपलं असम्पशन चुकीचं आहे म्हणून हे आलं, आणि म्हणजेच असम्पशन चुकीचं आहे म्हणजे मग ते खरं काय आहे, तर जे मला प्रूव्ह करायचं आहे ते. रूट 2 इज इरॅशनल, ते नाही असं मानल्यामुळे हे सर्व गोंधळ आला. सो दॅट टाईप ऑफ मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. किंवा ह्या दोन डेफिनेटली तुम्ही शिकलेलं. डायरेक्ट मेथड म्हणजे काय असतं की यू गो ऑन प्रूव्हिंग. लक्षात घ्या, तुम्ही प्रूव्ह करा की समजा तुम्हाला असं प्रूव्ह करायचं असेल की 2 इव्हन नंबर्स आहेत तर त्यांचा GCD हा 1 नसतो असं मला प्रूव्ह करायचं, तर मी काय करणार, जी इव्हन नंबर्स आहेत म्हणजे त्यांना 2ने भाग जातोच, 2ने निश्चित भाग जाणार. आणखी पण 4ने जात असेल, 8ने जात असेल आम्हाला माहीत नाही, पण 2ने निश्चित जाणार. किंवा म्हणजे समजा ते नंबर समजा 28 आणि आणखी काय समजा 56 असतील तर 28नेच भाग जातो दोघांनाही. पण म्हणजे काय झालं की त्याच्यामध्ये GCD हा ग्रेटर दॅन 1 आहे. लक्षात घ्या, अशा टाईपचे अनेक प्रूफ्स तुम्ही देऊ शकता म्हणजे तो GCD 1 नाही असं तुमचं सिद्ध होतं. थोडक्यात काय की ती डायरेक्ट मेथड आहे. जे काही दिलेलं आहे त्याचं मॅनिप्युलेशन करत करत, त्याचं ॲनालिसिस करत करत मी प्रूफ देतो. म्हणजे थोडक्यात असं की P आहे दिलेलं मला आणि मला R पर्यंत जाऊन पोचायचं आहे, मग P वरून मी Q हे सिद्ध करतो, Q वरून मी Rला येतो. दिस इज डायरेक्ट मेथड. ही कॉन्ट्ररी मेथड आहे. आणखी एक मेथड आहे इनडायरेक्ट मेथड, पण ते कसं आहे ते अजून तुम्ही 12वीमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही लॉजिक हा चॅप्टर शिकाल आणि त्यावेळी मग ते तुम्हाला जास्त लक्षात येईल. इनडायरेक्ट मेथड मग त्याच्यामध्ये काय करतात लोक की जर मला असं प्रूव्ह करायचं असेल P इम्प्लाइज Q तर त्याचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह प्रूव्ह करतात. आता कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट म्हणजे काय, कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट म्हणजे काय, तर नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P. म्हणजे जे मला प्रूव्ह करायचं आहे त्याचं निगेशन जर ते ह्या Pच्या निगेशनला इम्प्लाय करत असेल तरीही P इम्प्लाइज Q हे प्रूव्ह होतं. मग त्याच्यामध्ये खूप लॉजिकचा अभ्यास तुम्हाला करावा लागेल जो आत्ता तुमचा नाही आहे. परंतु व्हॉट इज निगेशन, तर निगेटिव्ह ऑफ दॅट. लक्षात घ्या, आता समजा मी असं म्हटलं की इफ काय इफ x is divisible by 2, if x is divisible by 2 then x is even. अशी मी समजा स्टेटमेंट केली. I will erase this part because this is already used by us or this is known to you now. This is done now. So this we will erase. This is not needed now. If x is divisible by 2 then x is even अशी आपली स्टेटमेंट आहे. मग इथे काय असतं बघा, ह्या टाईपच्या ज्या स्टेटमेंट आहेत म्हणजे कोणत्या, तर इफ देन स्टेटमेंट्स म्हणतात त्यांना. इफ देन म्हणजे इफ सर्टन थिंग देन सर्टन थिंग. इथे काय म्हटलं आपण, इफ एक्स इज डिव्हिजिबल बाय 2 म्हणजे समजा मी P म्हटलं, P इज x is divisible by 2. X is divisible by 2. Then what is Q? It implies Q is what is there after then. Then नंतर इथे काय म्हटलंय, x is even. So Q is x is even. मग ह्यालाच म्हणतात लॉजिकल इम्प्लिकेशन म्हणतात त्याला. P implies Q. बघा, जर P असेल याचाच अर्थ काय, इफ P then Q. अशा या स्टेटमेंट्स, इफ P then Q. ओके, म्हणजेच काय इथे आपण म्हटलंय P म्हणजे काय, x इज डिव्हिजिबल बाय 2 आणि Q म्हणतोय आपण x इज इवन. म्हणजे इफ P then Q, इफ x इज डिव्हिजिबल बाय 2 then x इज इवन असा या स्टेटमेंटचा अर्थ आहे. मग ह्याचं आता निगेशन म्हणजे काय असतं बघा, नॉट P म्हणजे काय होईल, P म्हणजे काय आहे, x इज डिव्हिजिबल बाय 2. नॉट P म्हणजेच काय होईल, नॉट P इज इक्विव्हॅलंट टू x is not divisible by 2. X is not divisible by 2. ओके,
आणि नॉट क्यू म्हणजे काय होईल, विरुद्ध. क्यूच्या विरुद्ध नॉट क्यू. क्यू म्हणजे काय आहे, एक्स इज इव्हन, मग त्याचं विरुद्ध काय होणार, एक्स इज ऑड. सी, एकतर नंबर इव्हन असतो किंवा ऑड असतो, दोन्ही त्याला भाग जात असेल किंवा नसेल, तिसरी काही पॉसिबिलिटी नाहीच ना. ओके, सो एक्स इज ऑड. मग जर मी असं प्रूव्ह करू शकलो की इफ एक्स इज ऑड, देन एक्स इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 2. नॉट डिव्हिजिबल बाय 2. इफ एक्स इज ऑड देन एक्स इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 2. याचाच अर्थ मी काय प्रूव्ह करतो आहे, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी. मग ही जी काय स्टेटमेंट आहे ती पी इम्प्लाइज क्यूचं कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह आहे म्हणतात. नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी इज कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू. आणि ह्या ज्या दोन स्टेटमेंट्स असतात, तुम्ही आत्ता ते तुम्हाला लक्षात नाही येणार. आपण लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स म्हणजे काय असं आपल्याला अजून माहीत नाही आहे, परंतु आपल्या नेहमीच्या मराठी भाषेमध्ये आपण जे म्हणतो ना, अरे ह्याचा अर्थ हाच, तेच हे. म्हणजे पी इम्प्लाइज क्यू म्हणजेच काय, तर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी. त्यामुळे तुम्हाला हे जर प्रूव्ह करायचं असेल आणि बाय सम देर इज सम डिफिकल्टी सपोज इन प्रूव्हिंग पी इम्प्लाइज क्यू, त्याच्याऐवजी तुम्ही हे प्रूव्ह करा. हे आणि हे सेम असतं असं जे आपण मराठीत बोलतो ना, अरे हे आणि हे ते एकच आहे, तू हे जे काय म्हणतोयस ना त्याचाच अर्थ हा आहे, असे जी काही विधानं आपण करतो त्यालाच म्हणतात लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. इन्स्टेड ऑफ सेईंग धिस यू कॅन से धिस ऑल्सो. लक्षात आलं ना. मग असं जर मी प्रूव्ह केलं की नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, तरीही पी इम्प्लाइज क्यू हे सिद्ध होतं. लक्षात घ्या. म्हणून याला म्हणतात कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह टेक्निक ऑफ प्रूव्हिंग द रिझल्ट, किंवा तिसरं त्याला शब्द आहे इनडायरेक्ट मेथड. सो 1, 2, 3 अशा 3 मेथड्स तुम्ही इथे शिकलात, म्हणजे माहिती आहेत तुम्हाला. डायरेक्ट मेथड ही माहीत नाही आहे, परंतु ही पण एक मेथड आहे चांगली काही गोष्टी सिद्ध करण्याची. पुढे जाऊन तुम्ही अशा म्हणजे टाईपच्या सिद्धतेला सामोरं जाल त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की ओके, आपण इथे इनडायरेक्ट मेथड वापरली. नॅचरली इनडायरेक्ट मेथड you will use when direct method is not possible. I cannot prove directly. Use this technique, proving indirectly the result. पण मग त्याच्यासाठी तुम्हाला निगेशन म्हणजे काय, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स म्हणजे काय, या सर्व गोष्टी माहिती पाहिजेत. ओके, त्याच्यानंतर आणखी कुठली मेथड आपण शिकलो बघा. आय विल इरेज ऑल दिस नाव. बघा, म्हणजे आत्तापर्यंत मी आढावा घेतला की पहिली होती डायरेक्ट मेथड. बघा, डायरेक्ट मेथड. ओके. सेकंडली वी स्टडीड व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ऑफ प्रूव्हिंग द रिझल्ट्स. तिसरं मी सांगितलं इनडायरेक्ट मेथड, म्हणजेच कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह टेक्निक अँड ऑल दॅट. इनडायरेक्ट मेथड. ओके, म्हणजेच काय, पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विव्हॅलंट टू नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी. आता हे सर्व आपल्याला करायचंच आहे, त्यामुळे हे लक्षात घ्या. नॉट क्यू याचा अर्थ निगेशन. मी समजा असं म्हटलं आय एम टॉल, याचं निगेशन काय होईल, आय एम नॉट टॉल. ओके. 10 इज इव्हन इंटिजर, त्याचं निगेशन काय होईल, 10 इज नॉट इव्हन इंटिजर. निगेशन. सो इफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज निगेटिव्ह, इट्स निगेशन विल बी पॉझिटिव्ह. राईट. सपोज आय से 10 इज नॉट ऑड, what will be its negation, 10 is odd. ओके. आणि मग नॅचरल आहे, जर पी हे तुमचं ओरिजिनल स्टेटमेंट जर ट्रू असेल तर त्याचं निगेशन फॉल्स असणार. बघा, समजा 10 इज इव्हन हे ट्रू स्टेटमेंट आहे, बिकॉज यू नो 10 इज इव्हन. इट्स निगेशन इज 10 इज नॉट इव्हन, म्हणजेच ते ऑड आहे. 10 इज ऑड आहे का, 10 इज ऑड, नो. सो वेन एव्हर ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स निगेशन इज फॉल्स. किंवा ओरिजिनल स्टेटमेंट फॉल्स असेल, समजा तुम्ही म्हटलं 10 इज ऑड, इट्स निगेशन इज 10 इज नॉट ऑड, म्हणजेच 10 इज इव्हन विच इज ट्रू. तेव्हा ह्या सर्व गोष्टी आपण शिकणार आहोत लॉजिक या विषयामध्ये.
आणि चौथी मेथड काय होती बघा, यू कॅन प्रूव्ह इट बाय डिफरंट केसेस. केसेस आपण वेगवेगळ्या घेतो, पॉसिबिलिटीजचा विचार करतो. प्रूफ बाय केसेस, प्रूफ बाय केसेस. सर्कल वगैरे जे चॅप्टर तुम्ही शिकलात त्याच्यामध्ये केस 1, केस 2, हा अँगल असा असेल तर, हा अँगल असा असेल तर, अशा तुम्ही वेगवेगळ्या केसेस घेतल्या आणि प्रत्येक बाबतीत तो रिझल्ट्स प्रूव्ह केला. समजलं ना? याला म्हणतात काय, प्रूफ बाय केसेस. समजलं ना? समजा तुम्हाला असं प्रूव्ह करायचं असेल, फॉर एनी रिअल नंबर एक्स, फॉर एनी रिअल नंबर एक्स, ओके, suppose I want to prove mod x upon x is equal to plus or minus 1. Suppose I want to prove this. मग मी वेगवेगळ्या केसेस घेणार. x 0 असेल तर काय होईल, म्हणजे when x is not equal to 0 नॅचरली, कारण डिव्हिजन बाय 0 इज नॉट अलाउड. मग x हा जो नंबर आहे तो समजा काय असेल, आय विल इरेज दिस. तो समजा ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय होईल, पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल, कारण तो 0 नाही असं दिलेलं आहे तुम्हाला. त्यामुळे जर एक्स हा ग्रेटर दॅन 0 असेल, पॉझिटिव्ह असेल, तर मग काय होईल, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स. आता जर एक्स पॉझिटिव्ह असेल तर मॉड एक्स काय असतं, एक्स, त्यामुळे ते एक्स अपॉन एक्स होईल, म्हणजे 1 होईल. ही केस 1 झाली. आणि दुसरी केस काय घेणार आपण, की एक्स इज निगेटिव्ह. एक्स जर निगेटिव्ह असेल तर मॉड एक्स काय असतं, मायनस एक्स, त्यामुळे मॉड एक्स अपॉन एक्स म्हणजेच मायनस एक्स अपॉन एक्स म्हणजेच ते -1. सो प्रूव्ड. एकतर ते +1 आहे किंवा ते -1 आहे. करेक्ट. अशा आपण वेगवेगळ्या मेथड्स शिकलेल्या आहात प्रूफ्सच्या. प्रूफ बाय केसेस ही प्रूफ बाय केस झाली, राईट. इनडायरेक्ट मेथड मग असे मी सांगितलं तुम्हाला, व्हॉट इज दॅट. कॉन्ट्ररी मेथड मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल पण दिलं, हाऊ यू प्रूव्ह बाय युझिंग कॉन्ट्ररी मेथड. आणि डायरेक्ट मेथड विच जनरली वी यूज. ओके. सो जनरली whenever you are studying mathematics you have to prove certain results. त्यांच्या प्रूफ्स तुम्हाला द्याव्या लागतात. विदाउट प्रूफ नथिंग इज ॲक्सेप्टेबल. यू हॅव टू प्रूव्ह द रिझल्ट्स, देन ओनली यू विल से दॅट यू कॅन यूज दोज रिझल्ट्स. मग त्याच्यासाठी मला प्रूफ्स द्याव्याच लागणार ना. मग प्रूफ्सच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स मला माहिती पाहिजेत. तर ह्या प्रूफ्सच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत. आता आणखी एक पॉवरफुल टेक्निक तुम्ही शिकणार आहात, आणि दॅट इज द टायटल ऑफ दिस चॅप्टर, मेथड ऑफ इंडक्शन. कुठलाही पॉझिटिव्ह इंटिजर्सच्या बाबतीतला रिझल्ट जर तुम्हाला प्रूव्ह करायचा असेल तर ही आता जी मेथड तुम्ही शिकणार आहात, मेथड ऑफ इंडक्शन, दॅट वी विल यूज. मेथड ऑफ इंडक्शन. ओके. एनी रिझल्ट अबाउट पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, एनी स्टेटमेंट or property of positive integers can be proved by using method of induction. Okay. With this note I will stop in this lecture. आपण ॲक्च्युअली मेथड ऑफ इंडक्शन काय आहे ते पुढच्या लेक्चरला एक्सप्लोअर करू. परंतु त्याची पार्श्वभूमी मी तुम्हाला या लेक्चरमध्ये घेतली की वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत मॅथमॅटिकल रिझल्ट्स प्रूव्ह करण्याच्या. आणि जर तो जो काही मॅथमॅटिकल रिझल्ट तुम्हाला प्रूव्ह करायचा असेल आणि तो जर अबाउट पॉझिटिव्ह इंटिजर्स असेल तर आपल्याकडे एक आणखी अगदी पॉवरफुल मेथड आहे तो रिझल्ट प्रूव्ह करण्याची, तो म्हणजे मेथड ऑफ इंडक्शन. तर ते नेमकं काय आहे मेथड ऑफ इंडक्शन. परंतु ही सर्व मेथड शिकताना मला आणखी काय काय टेक्निक्स आहेत रिझल्ट प्रूव्ह करण्याचे, तर ते हे आहेत डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, प्रूफ बाय केसेस एटसेट्रा. सो वी विल एक्सप्लोर द मेथड ऑफ इंडक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे. वी विल स्टॉप हियर. थँक यू.